ఈ సినిమా సక్సెస్ గురించి ముందుగా మాట్లాడవలసిందిగా ఈ సినిమాలో పాట పాడిన కిరణ్మయి సుందర్ని Kranti Garu and missing Ramarao sir here. Hope he is good and very very happy that the Malli Malli Idrani Roju team has won the 2015 and it became a super hit. So I can be a part of it even though my song is not in the film, but I'm very happy. Thank you. Thanks a lot. కానీ ఇంత మంచి మూవీ నాకు ఈ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఫస్ట్ ఈ మూవీ గురించి చెప్పినప్పుడు మూవీస్ అంటే పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ లేదు. సో శర్వానంద్, ఓ హీస్ అ వండర్ఫుల్ యాక్టర్. నిత్యా మీనన్, ఓ మై గాడ్, అనదర్ వండర్ఫుల్ యాక్టర్. దెన్ క్రాంతి మాధవ్, డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఓనమాలు, ఇంత మంచి మూవీ చేశారు. సో ఇంతమంది మంచి టీం ఉన్నారు అంటే డెఫినెట్గా అవుట్పుట్ బాగుంటుంది. సో ఐ థాట్ ఐ షుడ్ బి ఏ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ మూవీ. దాట్స్ and all my friends and everybody, they like my character so much, and this movie is awesome, of course, that everybody is saying. I'm happy to be a part of this film. I'd seen, and being part of the industry, I'm extremely happy how much it helps the overall industry. I know Kranti Kumar very well, and in fact I have been associated with this subject for quite some time. And fortunately, K.S. Ramarao had the opportunity to make this film, and I'd seen the film. It's a beautiful in all respects, especially for me, because I have discussed with Kranti the subject many times, over and again, and the changes that he has made also are beautiful. It added to the main story, and I'm really thrilled, to be very frank. My soul also reacted to some of the situations. That's very rarely it happens. I've been every day following how well the audience are appreciating. I see a lot of positive thing in that, and I'll be very happy to see that it becomes one of the biggest hits of the year. And regarding performance, nothing short is there. Nithya Menon and Sarvanand, not that I forget his name, but I'm so thrilled with about the picture that I'm talking about. Everybody has done very well. There's no wastage in the film. No, but it's really, really, really beautiful. It's one of the pictures that has given me the most satisfaction. I wish Kranti, because he did a lot of work, not only for this, for all I know, he's very sincere, very committed, and very genuine. So I'm sure he needs success and a good career in this field. I like her very much because she is genuine again. So see all the people here whom I'm seeing while the film was in the making, but today I see so much happiness in their face. This is what I wanted, I always look for. Being part of the industry, any successful film is the success of the industry. Thank you. I wish everybody, my friend K.S. Ramarao and his son, all the success in the years to come. And thank you. Thank you, gentlemen. Really happy. I think the first time I'm seeing him so happy. So that made this film that much appreciable by everybody. Kranti, I never seen you so happy, man. Really, really happy. Because of him, this all area, everybody has got a positive vibe, and he is the guy who's behind everybody's work behind this project. And really thankful to Kranti and the producer, everybody who worked for this project, and really thankful. That's it. And I'm really happy that there is Malayalam films. What happens is after we feel success, and we'll be at home after the film. Nobody knows. After the film, we will not see each other. There will be we meet for the next film. So here I am saying this is very wonderful moment for me that after the success, there's called a success meet. That itself makes me really comfortable working for this project, and I'll be there in Telugu films. I'll be doing more Telugu films, and I love Telugu. Thank you so much. యాక్చువల్గా ఎంత ఆనందంగా ఉందంటేనండి, ఎక్కడెక్కడ నుంచో ఎవరెవరో ఫోన్లు చేస్తూ చాలా బాగా రాశారు, అద్భుతంగా రాశారు అని చెప్తుంటే చేతులుడికే. ఇది
100% ప్రేక్షకుల విజయం అండి. ప్రేక్షకుల విజయం అని ఎందుకు అంటున్నానంటే, మామూలుగా డిస్కషన్స్లో కూర్చున్నప్పుడు చాలామంది అంటూ ఉంటారు మన వాళ్ళు, ఇలాంటివన్నీ లేకపోతే చూడరండి, ఖచ్చితంగా ఒక ఐటమ్ సాంగ్ ఉండాలండి, 4 ఫైట్లు ఉండాలండి, ఇవన్నీ ఉండాలండి అంటుంటే బయటకు వచ్చాక నాకు ఎక్కడో బాధ వేసేది. ఇదేంటి ఆడియన్స్ని తక్కువ చేసి మాట్లాడుతున్నారు, నేను కూడా ఆడియన్నే కదా, అక్కడి నుంచే వచ్చాను కదా, వీళ్ళందరూ కూడా ఆడియన్సే కదా, మనందరం అక్కడి నుంచే వచ్చాం కదా, అంటే ఫిల్మ్ నగర్ ఆఫీస్లో కూర్చోగానే ఆడియన్స్ నుంచి బయటకు వచ్చామా? మన ఆడియన్స్ కాదా? మనం ఆడియన్స్లో ఉన్నప్పుడు చూసింది ఇక్కడికి వచ్చాక ఎందుకు చూడరు అని బాధ ఉండేదండి. ఆడియన్స్ ఎప్పుడు కరెక్ట్గానే ఉంటారు. మంచి సినిమా వస్తే అది జనానికి నచ్చేలా తీస్తే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు చూస్తారని నిరూపించారండి. ఆడియన్స్కి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి, వాళ్ళ కాళ్ళకి నమస్కారం చేయాలి. మేమెప్పుడు కరెక్ట్గానే ఉన్నామని చెప్పారండి. నిజంగా మాటలు బాగున్నాయన్నా, ఇంకోటి బాగుందన్నా కథ క్యారెక్టర్లు అండి. ఆ క్యారెక్టర్లు అలా మాట్లాడిచ్చాయి, ఆ కథ ఆ క్యారెక్టర్ల చేత అలా మాట్లాడిచ్చింది. ఇంత మంచి కథని, ఇంత మంచి క్యారెక్టర్స్ని నన్ను నమ్మి నా చేతులు పెట్టి నాకు డైలాగ్స్ రాసే అవకాశం ఇచ్చిన క్రాంతిమాధవ్ గారికి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. కేఎస్ రామారావు గారు కాకపోతే ఈ సినిమా ఇంత బాగా వచ్చేది కాదండి. లేట్ అవుతున్నా, అక్కడ కూర్చొని రాస్తూ ఉంటే నెలలు లేట్ అవుతున్నా కూడా కనీసం ఒక్కరోజు కూడా అక్కడికి రాలేదు ఆయన. ఏంటి లేట్ అవుతుందని కానీ, ఇలా లేట్ అయితే ఎలా అని ఇట్లాంటి ఏమి అసలు అడగలే. బాగొస్తుందా వెళ్ళి కలిసినప్పుడల్లా ఎలా వస్తుంది, బాగా వస్తుందా అన్నారే తప్ప కొంచెం తొందరగా చేసేయండి, ఒక వారంలో ఒక 15 రోజుల్లో ఫినిష్ చేసేయండి, తొందరగా వెళ్ళాలి అన్న మాటే ఆయన నోటి నుంచి నేను వినలేదండి. అంత గొప్ప ప్రొడ్యూసర్ లాగా ఉంటుంది బాబా గారి కెమెరా. అందరండి అలా కుదిరి ఈ సినిమా సక్సెస్ అయ్యి ఇంకో మంచి సినిమా ఖచ్చితంగా తీయాలి అనేటువంటి ఇన్స్పిరేషన్ చాలామందికి ఇచ్చిందండి. నాకు ఫోన్ చేసి చెప్తున్నారు, నిజంగా చాలా హ్యాపీగా ఉందండి. దీనికి ఒక 100 థ్యాంక్స్ చెప్పినా ఇంకా థ్యాంక్స్ బ్యాలెన్స్లు ఉంటాయి. సో ఇంకో మంచి సినిమాతో రావడం తప్పించి అదే థ్యాంక్స్ అండి. పోతే రాజారాం, నజీరా వాళ్ళు తప్ప అసలు వేరే వాళ్ళని ఊహించుకోలేమండి. శర్వానంద్ గారు కానివ్వండి, నిత్యామీనన్ గారు కానివ్వండి, అసలు ఆ పర్ఫార్మెన్సు టైలర్ మేడ్ అంటారే, ఇప్పటిదాకా వింటూ వచ్చాను, ఇప్పుడు ఆ టైలర్ మేడ్ చూశారండి నేను. రాజారాం అంటే ఆయనే, నిత్యామీనన్ నజీరా అంటే నిత్యామీననే. అంత అద్భుతంగా వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్. అసలు ఆ ఫాదర్ ఫోటో ముందు కూర్చొని ఆ కన్నీళ్లతో ఆమె చెప్తున్నప్పుడు రాసాము ఏదో చేసాము కానీ అట్లా చెప్పకపోతే, నిత్యామీనన్ గారు కాకపోతే ఆ సీన్ అంత పండదండి. అంత అద్భుతంగా నాకు అనిపిస్తున్నప్పుడు మనం జానపద కథల్లో వింటూ ఉంటాం, స్వర్గలోకంలో నుంచి ఒక గంధర్వకాంత శాపవశాత్తు భూమి మీద పుడుతుంటుంది. అలా శాపవశాత్తు భూమి మీద పుట్టిందేమో నిత్యామీనన్ గారు అనిపిస్తుంటుంది. Thank you, Sai Madhav Garu. Such a sweet thing to say. Like Ramesh Prasad Garu cheppinlaga, this film has given me a lot of satisfaction while working for it. So, ilanti film success aithe, this is a moment in my life. This is a moment I'll always remember. And it takes one person, one director to come up with something from the heart, and he attracts all these people who have all these different talents in music, in writing, in holding the camera, in acting, in every way. We all come together and we are all dependent on each other. నాకైతే అలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలంటే, అలా యాక్టింగ్ చేయాలంటే అలాంటి డైలాగ్స్ కావాలి. ఇఫ్ దే ఆర్ సూపర్ఫిషియల్ డైలాగ్స్ నాకు యాక్టింగ్ చేయడం చాలా కష్టం. సో మీరు ఇచ్చిన డైలాగ్స్ వర్ సో డీప్ అండ్ సో బ్యూటిఫుల్ దట్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు యాక్ట్. So it's the same thing, we are all dependent on each other. What you gave me, because of that I could act, and because of my acting, your dialogues come alive. So that way we are a team which is very, very close knit, and we have all worked only from our hearts. And for all of us, that this film has become a success is a blessing, and it's needed for an industry like this. Endukante everybody is so focused on making a formula, a certain kind of thing. Oh, audience ki ide they only like this ani.
but that's not the truth. Audience will watch if you give them good films. So I wish that more people like this come together to just make a good film to give the audience, like Kranti says, emotional entertainment rather than just superficial entertainment. So thank you for making this a success. Thank you for watching the movie, and we will continue to keep giving you emotional entertainment if you encourage us. Thank you. చాలా 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 సంతోషం ఉంది. ముఖ్యంగా మీడియా మిత్రులందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్. ఎందుకంటే ఈ సినిమాని ప్రేక్షకులకి దగ్గర చేసింది మీరే, క్రిటిక్స్ కానివ్వండి అందరూ. ఫస్ట్ మంచి సినిమా అని నాకు ఫస్ట్ ఫోన్ కాల్స్ వచ్చినాయి, అందరూ మీ దగ్గర నుంచి వచ్చినాయి. ఇలాంటి మంచి సినిమా చేసినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అని. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను చేయటం కంటే ఇలాంటి మంచి సినిమా తీసినందుకు కెఎస్ రామారావు గారికి, అలానే క్రాంతి మాధవ్ గారికి, అండ్ ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి, బాబా, నిత్యా మేనన్, గోపి, సాయి గారు. ఆయన డైలాగులు చెప్పకపోతే మేము అంటే అలా వాట్ ఎవర్ చెప్పాలనుకునేది చెప్పేవాళ్ళం కదేమో. సో ఇంత మంచి సినిమా, ఇంత మంచి మనుషుల మధ్యన ఉండటం అండ్ ఇంత సక్సెస్ అవ్వటం, ఇందాక సాయి గారు అన్నట్టు ఇది ప్రేక్షకుల విజయం. సో చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఇంత మంచి విజయాన్ని ఇచ్చినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ అండి. ఈ వేదిక మీద నిలబడి మాట్లాడుతున్నాను, లేకపోతే రేపటి రోజున ఏ సినిమా వేదిక మీద నిలబడి మాట్లాడాలన్నా నాకు ఈ ఛాన్స్ని కానీ ఈ అవకాశాన్ని కానీ సినిమా ఇండస్ట్రీలో నిలబడగలిగే నమ్మకాన్ని కానీ అన్నీ కలిగించింది రమేష్ ప్రసాద్ గారు. హీ హ్యాస్ బీన్ విత్ మీ గాడ్ నోస్ ఫర్ లాంగ్ టైమ్. హీ హ్యాస్ ట్రావెల్డ్ విత్ మీ ఆన్ దిస్ ఫిలిం. మేబీ ఆయన గారి సపోర్టు, ఎంకరేజ్మెంట్ లేకపోతే నేను దర్శకుడిని అయి ఉండేవాడిని కాదు. ఐఎమ్ ఎటర్నల్లీ థ్యాంక్ఫుల్ సార్. అండ్ ముఖ్యంగా మళ్ళీ ఇది రాని రోజు గోపి కరెక్ట్గానే నా ఫేస్ అబ్జర్వ్ చేశాడు. అంటే నిజంగా సంతోషం అన్నది మనం ఎంత దాచుకుని నాగదు మొహం మీద కనబడుద్ది. ఐఎమ్ రియల్లీ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ ది సక్సెస్ ఆఫ్ మళ్ళీ ఇది రాని రోజు. ఈ సినిమా సంబంధించి ఫస్ట్ ఐ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ రామారావు గారు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎంకరేజింగ్ అస్. ద కైండ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షనల్ వాల్యూస్ కొత్తగా నేను చెప్పాల్సిందే ఉంటుందండి క్రియేటివ్ కమర్షియల్స్ గురించి. వేదికను అలంకరించినటువంటి నిత్య గురించి కానీ, శర్వానంద్ గారి గురించి కానీ, వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ గురించి మాట్లాడటానికి ఏమైనా అవకాశం ఇచ్చింది. ఐ వాజ్ జస్ట్ ఆల్ స్టక్ విత్ దర్ పర్ఫార్మెన్సెస్. థ్యాంక్ యూ శర్వా సార్, థ్యాంక్ యూ నిత్య మేనన్. అండ్ గోపి సుందర్స్ మ్యూజిక్, ఇందాక సాయి మాధవ్ గారు అన్నట్టు సినిమా అంతా ఏదో పాట వింటున్నట్టు ఏంటి చాలా ప్లెజెంట్గా ఉంది అన్నారు. ఇట్స్ ఆల్ హిజ్ మ్యాజిక్. మాటల తూటాలు చాలా రోజులు శ్రమించాము. 4.5 నెలలు కష్టపడ్డాం సార్. 4.5 నెలలు కూర్చున్నాం. ఇట్స్ లైక్ వండర్ఫుల్లీ వెల్ రిటన్ డైలాగ్స్. అండ్ సాయి మాధవ్ గారు డిజర్వ్స్ ఏ great round of applause for the kind of dialogues he has written. And ప్రాస కొరకో పంచ్ కొరకో కాదు ఈ డైలాగులు రాసింది, మనం ప్రేమతో రాద్దాం అన్నారు సాయి గారు. థ్యాంక్ యూ సార్, ప్రేమగా చాలా డైలాగులు ఇచ్చినందుకు. అండ్ పావని, ఇట్స్ యువర్ డెబ్యూ. ఐ హోప్ యు ఆర్ ఎంజాయింగ్ ద మూమెంట్. అండ్ పావని రెడ్డి, షీ హ్యాస్ బీన్ నిత్య మీనన్స్ ఫ్రెండ్ ఇన్ ద ఫిలిం. అండ్ థ్యాంక్ యూ. And especially you will have to talk about the visuals. The visuals is like poetry. ఎవరైనా ఏమైనా యాక్ట్ చేసినా అది దర్శకుడు ఎన్ని షాట్లు చెప్పినా, ఎలా చెప్పినా ఇది కావాలి అది కావాలి అన్న ఓపిక్గా వినగలిగిన వ్యక్తి కావాలి. కథతో ట్రావెల్ కాగలగాలి. అండ్ బాబా, ఐ స్టిల్ లవ్ యూ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మై మీడియా ఫ్రెండ్స్, యూ హ్యావ్ బీన్ లైక్ ఓనమాలు అంతా మీ విజయం. I mean, it's because of you I am standing here. It's the critical acclaim what made me encourage చేసింది ఇంకో సినిమా చేయాలని. ఇవాల్టి రోజున మీ అందరితో పాటు ఇది ప్రేక్షకుల విజయం, ప్రేమ విజయం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఆయన జస్ట్ వెళ్ళి ఇప్పుడు పిలిచినమ్మటే మా మీద ఉన్న అభిమానంతో ఆయన అమ్మటే యాక్సెప్ట్ చేసి వచ్చారు. వాళ్ళకి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నా. అండ్ ఇక్కడున్న సాంకేతిక నిపుణులందరూ, బాబా గారు కానివ్వండి, క్రాంతి మాధవ్ గారు కానివ్వండి,
ఆ తర్వాత నిత్యామేనన్ గారు, శర్వానంద్ గారు, గోపీ సుందర్ గారు, వీళ్ళందరూ కూడా మేము ఒక అద్భుతమైన కథ, ఒక అద్భుతమైన ప్రేమ కావ్యాన్ని మేము నిర్మిద్దామని మేము అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా మమ్మల్ని నమ్మి వాళ్ళందరూ ఎంత అంటే అంత మాకు సాయం చేశారు. ఆ సాయానికి మేము ఎన్ని మాటల్లో వ్యక్తపరుద్దామన్నా కూడా వ్యక్తపరచలేనంత అద్భుతంగా వాళ్ళు మాకు సాయం చేశారు. దానికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాం మా నాన్నగారి తరపున కానీ, క్రియేటివ్ కమర్షియల్స్ తరపున కానీ. అండ్ సాయి మాధవ్ గారు, నేను కొత్తగా చెప్పేది ఏం లేదు. ఆయనకి ఫస్ట్ నేను ఒకసారి ఐ థింక్ ఆడియో ఫంక్షన్లో అనుకుంటా కలిసినప్పుడు ఆయన చెప్పాను, మాటలు ఈర్ష్య పుట్టేలాగా ఉన్నాయండి అని చెప్పి. తెలుగు మీద నాకు చాలా పిచ్చ. సో ఎంత అద్భుతంగా రాశారంటే, అబ్బా తెలుగు అంటే ఇది కదా అని అంత అద్భుతంగా రాశారు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. అండ్ పావని రెడ్డి గారు కానివ్వండి, లేకపోతే గోపీ సుందర్ గారు, ఐ మీన్ వారి పేరు మర్చిపోయాను, వారు అద్భుతంగా పాట పాడారు. లాస్ట్ పాట మీ అందరూ ఆడియోలో చూసుంటారు, కానీ విజువల్గా మేము తీయలేదు. దానికి కొన్ని ఏంటంటే, ఒకటి లెంత్ కారణం, ఇంకోటి కొన్ని లాస్ట్ మినిట్లో కుదరక చేయలేకపోయాం. సారీ మేడం, మీరు అద్భుతంగా పాడినా కూడా దాన్ని మేము చిత్ర రూపంలో పెట్టలేకపోయాం. బట్ ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఎఫర్ట్ సార్. అండ్ అందరూ కూడా, మీడియా వాళ్ళందరూ కూడా ఇంత అద్భుతమైన సినిమా తీసింది ఒక ఎత్తు అయితే, వాళ్ళందరూ కూడా మీరందరూ నడుం కట్టి దాన్ని ప్రజల్లోకి అంతే అద్భుతంగా తీసుకువెళ్ళినందుకు చాలా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నానండి.